climate change. Climate change. The future of humanity is at stake. میں مونسون کا سیزن جون میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ہیوی بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا. جس دن یہ ریلا آیا سیلاب کا گایوں کے ساتھ کھڑا تھا، اتنے میں ادھر سے ایک بہت ڈراؤنی قسم کی یہ ببر نالے سے آواز آئی. تو میں نے کہا کہ یہ بہت ایک ڈراؤنا قسم کا ریلا آیا ہے. اللہ بچائے اس ریلے سے، اس سے تو بہت بڑی تباہی ہو گئی. تقریباً یہ 15 منٹ میں یہ ریلا سیدھا دریا میں جا کر گرا ہے. مسجد، جماعت خانہ وغیرہ، ایک جماعت خانہ بھی سرے سے شہید ہو گیا. کہ موس بابی چلی جب بٹو شروع گروی ہن تو سائی بین سے می پوچھاش پتو چل ٹھیک ہے. سے چائے پیا رہے گاگا بس ہوئے کسی تون در بندر یا ٹین علی نیل مال بنا اڑ ڈس اڑ تم دار کئی بار کہ ہن کھتے بٹو جب بٹو رورو بے بات وا کہ میں پوس ہن جے کٹا تو سو کھتے جو موس آلین تو کہ مار کا دات والا نے سا کاچ ماچ سے اٹام تھی تو چل میں کھتے پھال تھی مت تو پٹے تی تیور دے اڑ گیا اٹس تو اڑ کے بنا کسل کے باندر بیٹھا سو کے بان بٹو لانگ میں سے جو کوئی تھا کچن کے دار دے تو بلے کے دار دے ہوا کے دار فوٹو ہوائی سے کہ املاٹ کے کرنا پا کیسے کوئی ششنے کوئی جو لے کے بنی تو کو جو لے کے بنی کے سے جو بے ام سین لے لاٹ کے سے ہوا کے یہ جو جتنے بھی آبادی تھی، یہ گھرانے تھے، ان کے سینٹر میں سے ہوتا ہوا یہ آیا. خالی زمینوں کی طرف یہ ریلا کبھی نہیں گیا ہے. اور درخت اتنے تھے، گنے تھے اور جگہ جگہ تھی، پرانی آبادی تھی. تقریباً آج سے میرے دادے کو بھی یاد نہیں ہے یہ اسی راستے سے کوئی ریلا آیا ہو یا سیلاب آیا ہو. ہمارے پورا محلہ جو ہے مطلب صاف ہی ہوا، کچھ پتہ نہیں تھا. میں پھر بعد میں جو ہے وہاں گئی، مطلب کوئی گھر مطلب وہ نہیں تھا، مطلب میں پہچان نہیں سکی. مطلب وہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کون سا گھر کس کا تھا، کون سی گلی تھی، میں کدھر آئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اس کی وجہ سے جو ہے ہماری ساری جو کتابیں تھی وہ بھی ڈوب گئی ادھر. ایک تو مطلب میرے جو ہے پیپرس ہونے والے تھے، اس سے جو ہے مطلب بس پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ 400 سال پہلے اگر کوئی ایسی بات تھی تو تھی، وہ ہمارے یادوں میں، ہمارے ذہنوں میں یا کسی نے ہمیں یہ بتایا ہوا نہیں تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے جو اتنا بڑا تباہی مچاتا ہوا آگے نکل گیا ہے. ایک دے ہی رہتا سی گوٹے گرے کسی بیو گوٹے رسیلس تو کہ کم گا باس کو بل تھینکی بس تم جیلے تاپس تھو کرتے تم گوٹور گئے تم ضروری کاغذات میں جے کھنک تم دیپٹو ڈاکومنٹس جے کھنک پورے سموٹے نیہو سے آد نہیں کہ بیٹو انو گوٹے جو لوگو اکھا تھو آنی ایک سیکنڈ نے بھی تھی مکہ مک پاریشان دے بلنگ لنگ را کہ لو آئے بھی تھی منس جھٹکے دے تھی بیہو سے پوری کی جھٹکے دے در بے ایسا کھلتے والے کہ متم بابی گوٹر یہ آدھا گھنٹہ نہیں بھی سو ایک پارو کالا جمت کھانے سے گوٹے ساتھ ایریا پوری تباہ بھی لیں تھے. آئے تھے موس باکن نے بس کی موس باکن بچونی سے تم بابے گوڑا سے گھر نہ تھا بس چھیل میل بوٹا ٹے کھت سونو کا کے وا دیگن نے بنک دیگن آ تھری گس گدے کھروان گدے کھر بیجی سل انت وائس تم نے سل اوبر گما سیرس موس کے وچن یہ پتہ گدے کھر بیجی دیکھ جاوان تھے گس پچھا بچ برسپتے گدے کھرال شکر اسے گوٹو دے کھرال یہ گفرنے تھے خالی صفا کو تو مکان رہ گئے. مطلب سیلاب آنے کی وجہ سے تو ہمیں اتنا ٹینشن ہوا ہے کہ مطلب ابھی ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے. ہم پڑھے تو بھی کیسے پڑھے،
हम पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ो तो भी हमें याद नहीं रहता है, याद नहीं होता है। अभी जो है पेपर्स होने वाले हैं, इसकी वजह से जो है बहुत ही मतलब मसाइल का हमें सामना करना पड़ा। फिर उधर जाके हमें जो है गुरुंजडी स्कूल में जो है लेके गए, फिर उसकी वजह से मतलब हमारी एजुकेशन पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अभी पढ़ते हैं तो उनका पेपर्स जो है अच्छे नहीं जाते हैं या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो फिर उस वजह से भी वो जो है टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करते हैं। इनकी कोई मतलब बड़ी वजूहात नहीं है, बस इन छोटी छोटी बातों पे जो है वो है जो है खुदकुशी करते हैं। अभी पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होता है, अगले साल वो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल वो जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। सुसाइड्स का ये है कि क्योंकि जब रिसर्च महबूब साहब जब आए उन्होंने हमें, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड एक हमारे पर्सन है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की, फिर वो उनका डॉक्टर भी हैं वो और प्रोफेसर हैं बल्कि, तो जब हमने उसका पैटर्न को देखा तो ये क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन मेन इशू इसमें ये था कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें मूड स्विंग्स बंदे के ज़्यादा होते हैं और उस वक्त ये बंदे को ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि मैं जो है शायद लास्ट वे आउट जो है वो मेरा अपनी मौत का करके है। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर रीज़न्स दिए थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक रीज़न्स भी थे, कुछ इसके हवाले से भी था। जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्चुअली हमें जो है इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट को, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे असरअंदाज हो रहा है। यहाँ हर तरह के पेशेंट हैं, ज़्यादातर फीमेल्स को ये मसल्स पेन वगैरह, डिप्रेशन के केसेस भी हैं, मसल्स पेन वगैरह ज़्यादा, अच्छा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा है और बड़ों में भी हैं। साइनसाइटिस हेडेक वगैरह के साथ है, हाइपरटेंशन के एजिड पेशेंट जो हैं हाइपरटेंशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इनके सेशन भी अरेंज करवाए हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हमारे पास पोस्ट हुई हैं DHQ में, इनके ज़रिए भी हमने उधर कंसल्टेटिव सेशंस अरेंज करवाए हैं, क्योंकि हमें सबसे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि डिप्रेशन का, हमें सबसे ज़्यादा जो फ्लड इफेक्ट में ख़वातीन में ये काफ़ी ज़्यादा फिनोमेना आ रहा था कि लोग डिप्रेस थे। ऑब्वियसली जब एक घर जाता है, अपने प्यारे फौत होते हैं, एक इतना बड़ा डिज़ास्टर आप अपनी आंखों से देखते हैं, तो डिप्रेशन एक नेचुरल फिनोमेना अगर वो हो जाता है, लेकिन उससे रिकवर करना एक मेन चीज़ है। तो वो चीज़ लोगों की उसमें थी, लेकिन जो है हमारे यहाँ पे कंसल्टेटिव सेशन भी हुए और उसमें डॉक्टर जो हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट उन्होंने हिस्सा लिया। फिर इसके अलावा हमने जो AKDN के इदारे हैं उनसे हमने सपोर्ट ली, उन्होंने भी उधर कंसल्टेटिव सेशन चलाए। फिर जो भी जामा मस्जिद, जमात खाने, उसके अंदर भी हमने स्पेशल उनके सेशंस रखवाए और इस चीज़ के ऊपर अभी तक हम कम्युनिटी के थ्रू और अपने इदारों के थ्रू इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये भी एक रिटायर्ड टीचर है, उसके बाद मेरे साथ यहाँ 30-35 जो जिनके घर ही मिसमार हुए उनको वहाँ बसाने के लिए गवर्नमेंट बाकायदा कोशिश कर रही है। ये मालूम नहीं है कि काम कब से शुरू होगा, 1 महीने के बाद होगा या 10 दिन के बाद होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और वो उनकी कारकर्दगी से पता चलता है ये काम जो है जल्दी में शुरू हो जाएगा।